So dear students, again welcome back to our online discussion on NMR spectroscopy. And in the previous classes, we went through many details like how the NMR signals are originating and what is meant by chemical shift and all these things. And today we will continue with the discussion. And I will say in the beginning something little more about the chemical shift itself. Then we will consider the things like the number of signals in the NMR spectrum and also the area under the peak. Okay, so these are the things that we are going to consider today. And you already know what is meant by chemical shift, and we were considering in detail about the chemical shift, taking the numbers expressed in hertz, what's the difference between the resonance position of the CS3 group and OH group in the case of the methanol and all these things. And then we learned how to express this shift difference or the position, the resonance position difference in such a way that whatever machine that you are using or whatever magnetic field that you are using, you can express the difference in a standard format. Okay, so that is what we learned in the last class. And also we learned about the factors influencing the chemical shift. And if in the examination, if it is asked you to write an expression for the chemical shift or to derive an expression for the chemical shift, maybe I can show you some steps that you can easily follow. Okay, you already know that the experienced field of a nucleus that depends upon the shielding constant. Okay, shielding constant. Now you already know the shielding constant depends upon not only the electronic density around the nucleus, but also there are some factors like anisotropic effect which also influence the shielding constant, right? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി മാത്രമല്ല ആ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഷീൽഡിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത്, മറിച്ച് മറ്റു ചില എഫക്റ്റുകൾ കൂടിയുണ്ട്. എന്തായിരുന്നു? അനൈസോട്രോപിക് എഫക്റ്റിനെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു. അനൈസോട്രോപിക് എഫക്റ്റ്. അനൈസോട്രോപിക് എഫക്റ്റിൽ ആ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി അല്ല അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷേ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കറണ്ട് മൂലമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അടുത്ത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ആ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഷീൽഡിങ് ആൻഡ് ഡീഷീൽഡിങ് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്, അതായത് അതിൻ്റെ ഷീൽഡിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫീൽഡ്, ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫീൽഡ് that depends upon the shielding constant. Therefore, if you are taking two nuclei, one nucleus is a sample nucleus represented as S and the other nucleus is a reference nucleus represented as R, then we can express the chemical shift as the difference in the resonance position between the sample nucleus and the reference nucleus. അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാമ്പിൾ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫീൽഡ് BS, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫീൽഡ് ഓഫ് ദ സാമ്പിൾ ന്യൂക്ലിയസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു B0 × 1 മൈനസ് സിഗ്മ S. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് കണ്ടതാണ്. B0 × 1 മൈനസ് സിഗ്മ S. ആൻഡ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫീൽഡ് ഓഫ് ദ റെഫറൻസ് ന്യൂക്ലിയസ് BR ഈസ് ഈക്വൽ ടു B0 × 1 മൈനസ് sigma R, where B0 is the applied field strength. Sigma S is the shielding constant of the sample nucleus and sigma R is the shielding constant of the reference nucleus. So the difference between the experienced field, that is BS minus BR, difference between the experienced field is equal to B0 × 1 minus sigma S minus 1 plus sigma R, that is sigma R minus sigma S, right? Therefore, sigma R minus sigma S
is equal to Bs minus Br divided by B0. Okay, that is the difference between the shielding constants of the sample nucleus and the reference nucleus, and that is equal to, that is sigma r minus sigma s is equal to Bs minus Br divided by B0. But you know that these are proportional to the experienced field is proportional to what? The precisional frequency, right? Precisional frequency, or the frequency which is being absorbed by the nucleus. ഇപ്പോൾ ബി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിൾ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫീൽഡാണ്. സാമ്പിൾ ന്യൂക്ലിയസ് ഏത് ഫീൽഡാണോ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൽഫ ബീറ്റ ഡിഫറൻസ്. ആ ആൽഫ ബീറ്റ ഡിഫറൻസിന് തുല്യമായിരിക്കും. ആൽഫ ബീറ്റ ഡിഫറൻസിന് തുല്യമായ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണോ ആ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് അതിൻ്റെ പ്രിസിഷണൽ ഫ്രീക്വൻസി. Therefore, the experienced field Bs is proportional to the precisional frequency, that is nu s, that is the precisional frequency of the sample nucleus, minus nu r, that is the precisional frequency of the reference nucleus, divided by B0. B0 is the applied field. Applied field. The precisional frequency corresponding to the applied field is the precisional frequency of the bare nucleus. കാരണം എന്താ, ന്യൂക്ലിയസ് bare ന്യൂക്ലിയസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് ഫുള്ളായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കണ്ടതാണ്. Therefore, B0 is proportional to the operating frequency nu 0. Okay. Therefore, we can write like nu s minus nu r divided by nu 0. Therefore, the shielding constant, the difference in the shielding constant sigma r minus sigma s is equal to nu s minus nu r divided by nu 0. So, if we are expressing this quantity in ppm, then we will get the chemical shift in ppm. അല്ലേ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് കണ്ടതാണ്. Therefore, chemical shift in ppm, chemical shift in ppm is equal to this quantity expressed in ppm, that is nu s minus nu r divided by nu 0 into 10 raised to 6 ppm. അല്ലേ, ഇതാണ് കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ppm. Therefore, now we know how to get an expression for the chemical shift. Nu s minus nu r divided by nu 0 into 10 raised to 6 ppm. That is the chemical shift. So, if we are taking the reference nucleus as the nucleus, the hydrogen nucleus in the TMS, tetramethylsilane hydrogen nucleus ആണ് നമ്മളുടെ കേസിലെ റെഫറൻസ് ന്യൂക്ലിയസ്. Therefore, we can write like chemical shift is equal to nu s, that is the resonating frequency of the sample nucleus, minus nu r is nothing but nu TMS divided by nu 0, that is operating frequency, into 10 raised to 6 ppm. Okay, so that is the chemical shift. Nu s minus nu TMS divided by nu 0 into 10 raised to 6 ppm. Okay, so you have an expression for that. And from this one, here you can, I already said that if you are expressing the chemical shift in this way, independent of which field you are using, independent of which operating frequency you are using, you will get the same value everywhere, right? നിങ്ങൾ എവിടെ ഇരുന്ന് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തിയാലും നിങ്ങൾ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഈ രീതിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് വാല്യൂ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഒരു ന്യൂക്ലിയസിനെ സംബന്ധിച്ചും ഒരു ന്യൂക്ലിയസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മോളിക്യൂളിലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ന്യൂക്ലിയസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് വിൽ ബി എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇഫ് യു ആർ എക്സ്പ്രസിങ് ദ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് വേ. അതിൻ്റെ കാരണമൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഈ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റിനെ, ppm കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹെർട്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ,
you can convert the chemical shift into hertz. അങ്ങനെ ഹെർട്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that is the chemical shift in hertz. Chemical shift if you are expressing in hertz. ഹെർട്സിലാണ് നിങ്ങൾ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ന്യൂ എസ് മൈനസ് ന്യൂ ടി എം എസ്. ഇതാണ് കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ഹെർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ന്യൂ എസ് മൈനസ് ന്യൂ ടി എം എസ്. ഇങ്ങനെ ഹെർട്സിലുള്ള കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റിനെ പി പി എമ്മിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതുപോലെ യൂണിവേഴ്സലായിട്ട് നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളതിനെ ന്യൂ 0 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ 10⁻⁶ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് അല്ലേ. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഹെർട്സിലാണ് കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് റെസൊണൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ സാമ്പിൾ ന്യൂക്ലിയസ് മൈനസ് റെസൊണൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ റെഫറൻസ് ന്യൂക്ലിയസ്. അതാണ് കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഹെർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂ എസ് മൈനസ് ന്യൂ ടി എം എസ് ആണ്. therefore ന്യൂ എസ് മൈനസ് ന്യൂ ടി എം എസ് എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ നോക്കിയാൽ മതി. ന്യൂ എസ് മൈനസ് ന്യൂ ടി എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് in delta value, okay, delta valueയിലുള്ള chemical shift into nu 0 divided by 10⁻⁶ ആയിരിക്കും കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ഹെർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പി പി എമ്മിലുള്ള കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പി പി എമ്മിലുള്ള കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റിനെ ഹെർട്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പി പി എമ്മിലുള്ള കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റുമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസിയെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ ഹെർട്സ് ആണ് ഇവിടെ. നിങ്ങളുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് തന്നെയായാലും അതിനെ ഹെർട്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ ഹെർട്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10⁻⁶. അതാണ് കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ഹെർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു 500 MHz മെഷീൻ, 500 MHz NMR മെഷീൻ, ഓക്കെ, 500 MHz NMR മെഷീനിൽ നമ്മളൊരു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് 5 ppm ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. 5 ppm ഈസ് ദ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് എ ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസ് വെൻ വി ആർ കണ്ടക്ടിങ് ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇൻ 500 MHz. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് പി പി എമ്മിലുള്ള ഈ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഹെർട്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒക്കുമോ? ഓക്കെ, യു ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ദിസ് ടു ഹെർട്സ്. ദെയർഫോർ ദ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ഹെർട്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹെർട്സിലുള്ള കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ഡെൽറ്റ, ദാറ്റ് ഈസ് 5. ഓക്കെ, ഡെൽറ്റ സ്കെയിലിലുള്ള കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് അത് 5 ആണ്. ഇൻറ്റു ന്യൂ 0. ന്യൂ 0 ഈസ് ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി. നമ്മുടെ കേസിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ്? 500 MHz. ദാറ്റ് ഈസ് 500 ഇൻറ്റു 10⁻⁶ ഹെർട്സ്. മെഗാഹെർട്സിനെ ഞാൻ ഹെർട്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. 500 ഇൻറ്റു 10⁻⁶ ഹെർട്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10⁻⁶. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ്? 500 5 ഇൻറ്റു 500 10⁻⁶ ക്യാൻസൽ ആയി പോയി. ദെയർഫോർ വാട്ട് യു ഗെറ്റ് ഈസ് 2500 ഹെർട്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് 2500 ഹെർട്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 500 MHz മെഷീനിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന 500 MHz ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഒരു മെഷീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ന്യൂക്ലിയസിന് കിട്ടുന്ന കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് 5 ppm ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വലൻ്റ് ടു 2500 ഹെർട്സ് ആയിരിക്കും. അവിടുത്തെ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2500 ഹെർട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ, ഹെർട്സിലാണ് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി. പക്ഷേ നിങ്ങൾ പി പി എമ്മിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി അത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് നിങ്ങൾ 500 MHz മെഷീനിൽ വെച്ചാലും 200 MHz മെഷീനിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താലും 100 MHz മെഗാഹെർട്സിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ പി പി എം വിൽ ബി എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് 5 ppm തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷേ ആ 5 ppm നിങ്ങൾ ഹെർട്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദെൻ യു ആർ മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ദാറ്റ് വിത്ത് the operating frequency nu 0 and then dividing with the 10⁻⁶. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി പല കേസിലും പലതായിരിക്കും അല്ലേ. ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ 500 MHz ഞാൻ മെഷർ ചെയ്ത് എനിക്ക് 5 ppm കിട്ടിയത്. മറ്റൊരാൾ 200 MHz മെഷർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് 5 ppm കിട്ടിയത്. മറ്റൊരാൾ 1000 MHz മെഷർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിനും 5 ppm കിട്ടിയത്. എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന 5 ppm ആണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി വ്യത്യാസപ്പെടാം.
അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഹെർട്സിലുള്ള കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് വാല്യൂ. µ0 മാറുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഹെർട്സിലുള്ള കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് മാറും. ഇതേ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾ 500 മെഗാ ഹെർട്സിന് പകരം നിങ്ങൾ എന്തുവാ 1000 മെഗാ ഹെർട്സിലാണ് ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ വരും 5 × 1000 × 10⁻⁶ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10⁻⁶ എന്ന് വരും. അപ്പം 5 × 1000 എന്ന് വരും. 5 × 1000 എന്നാകുമ്പോൾ 5000 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ? അപ്പോൾ 2500 ഹെർട്സിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അവിടുത്തെ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് 5000 ഹെർട്സ് ആയിരിക്കും. Therefore, if you are expressing the chemical shift in terms of hertz, that chemical shift depends upon the operating frequency. അപ്പം ഈ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പല സമയങ്ങളിലും ഇത് പ്രയോജനകരമായിട്ട് വരും. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ BSc ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം MSc ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. MScയുടെ പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് perhaps you may have to take the NMR spectrum of your compound. Then you will get the chemical shift values. Sometimes you have to know what is a chemical shift in terms of hertz. പല സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പ്രത്യേകിച്ചും പല സമയങ്ങളിലും നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ, കപ്ലിങ്ങിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. അത്തരം സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഹെർട്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. നൗ യു നോ ഹൗ ടു കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് ഇൻ ടു ഹെർട്സ്. ഓക്കെ, ഹെർട്സിലേക്ക് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് യു നോ enough about the chemical shift for the BSc standard. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഇനി 1-2 കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാനുണ്ട്. You already know that you already know how the NMR spectrum appear, അല്ലേ? NMR spectrum എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇന്നലെ ഒരു NMR സ്പെക്ട്രം വരച്ച് കാണിച്ചിരുന്നു. ഏതായിരുന്നു? മീഥൈൽ അസറ്റേറ്റിൻ്റെ NMR സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ വരച്ച് കാണിച്ചിരുന്നു. ഡെൽറ്റ സ്കെയിലിലാണ് നമ്മൾ മീഥൈൽ അസറ്റേറ്റിൻ്റെ NMR സ്പെക്ട്രം പ്ലോട്ട് ചെയ്തത്. Okay, so you will get some peaks at a certain delta values, and each peak will be coming from a type of nuclei, type of hydrogen nuclei. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് പരിഗണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ NMRനെ പ്രോട്ടോൺ NMR എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ. പ്രോട്ടോൺ NMR. നമ്മൾ കാർബൺ 13 ആണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ C13 NMR എന്ന് പറയും. ഫോസ്ഫറസ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോസ്ഫറസ് NMR. ഓക്കെ, നൈട്രജൻ ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൈട്രജൻ NMR. നമ്മൾ ഏത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണോ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പേരിലാണ് ആ NMR അറിയപ്പെടുന്നത്. ഫോസ്ഫറസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോസ്ഫറസ് 31 ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. P31 NMR എന്ന് പറയും. അതായത് ഏത് ഐസോട്ടോപ്പാണോ നമ്മൾ NMR സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഐസോട്ടോപ്പ് സ്പെസിഫിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഐസോട്ടോപ്പിൻ്റെ പേരിലാണ് ആ NMR കൂടി അറിയപ്പെടുന്നത്. നമ്മളുടെ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് H11 ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് H1 NMR എന്നാണ്. H1 where 1 represents the mass number. ഓക്കെ, H1 NMR ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്. H1 NMR and here 1 represents the mass number. കാർബണിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതും? C13 NMR. C13 NMR where 13 represents the mass number. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക്കലായിട്ട് ഏത് NMR ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു NMR സ്പെക്ട്രം കിട്ടുന്നു, അതിനുശേഷം ആ NMR സ്പെക്ട്രം നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് NMR എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ, നിങ്ങൾ ഏത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ NMR ആണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് എന്നുകൂടി എഴുതിയിരിക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കേസിൽ നമ്മൾ പ്രോട്ടോൺ NMRൽ മാത്രമാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ദ C13 NMR ഓർ ദ NMR ഓഫ് സം അതർ ന്യൂക്ലിയേ. നമ്മൾ പ്രോട്ടോൺ NMR മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത്. അപ്പം പ്രോട്ടോൺ NMRനെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ PNMR എന്നെഴുതി കാണാറുണ്ട്. PNMR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോട്ടോൺ NMR. ഫോസ്ഫറസ് 31 NMR എന്ന് അപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. പല സ്ഥലങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് PNMR എന്ന് കാണുന്നത് ഒരുപക്ഷെ പ്രോട്ടോൺ NMR ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോട്ടോൺ NMRൽ ഇൻ H1 NMR how many peaks you will get in an H1 NMR. ഒരു H1 NMR എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര പീക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത്. The number of peaks in NMR, number of peaks. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പീക്സ് ഇൻ NMR എത്ര കിട്ടും എന്ന് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു 1-2 എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതുകയാണ്. എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ്.
ആ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ അത് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കും. അതിനകത്ത് നിന്ന് എത്ര പീക്കുകൾ കിട്ടും എന്ന് ഞാൻ പറയും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് an example. CS3, CH2, CH2Br. Okay, CS3, CH2, CH2Br, 1 bromopropane. ഇനി മറ്റൊരു മോളിക്യൂൾ കൂടി ഞാൻ എഴുതുകയാണ്. CS3, CHBr, CS3. ഇതേതാണ്? 2 bromopropane. 2 bromopropane. രണ്ട് മോളിക്യൂളുകൾക്കും ഒരേ മോളിക്കുലാർ ഫോമുലയാണ് അല്ലേ? രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ മോളിക്കുലാർ ഫോമുലയാണ്. ബട്ട് ദെയർ കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് മോളിക്യൂളുകളുടെ NMR സ്പെക്ട്രമാണ് ഞാൻ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ NMR സ്പെക്ട്രം നോക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എത്ര പീക്സ് ആണ് നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ NMRൽ കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഹൗ മെനി പീക്സ് യു വിൽ ഒബ്സർവ് ഇൻ ദ NMR ഓഫ് ദീസ് കോമ്പൗണ്ട്സ്. ഞാൻ ആമുഖമായിട്ട് തന്നെ പറയാം, ഇതിൻ്റെ NMR ആണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് 3 പീക്സ്. ഇതിനകത്ത് 3 പീക്കുകളായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇഫ് യു ആർ മെഷറിംഗ് ദ NMR ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് 2 പീക്സ് ഓൺലി. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഗസ് ചെയ്യാമോ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തേതിൽ 3 പീക്സും രണ്ടാമത്തേതിൽ 2 പീക്സും കിട്ടുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഗസ് ചെയ്യാമോ? ആദ്യത്തേതിൽ 3 പീക്ക്, രണ്ടാമത്തേതിൽ 2 പീക്സ്. ക്യാൻ യു ഗസ് ഹൗ ഡു യു ഗെറ്റ് ദീസ് നമ്പേഴ്സ്, ഓർ ഹൗ ഡു യു ഗെറ്റ് 3 പീക്സ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് NMR ആൻഡ് 2 പീക്സ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് NMR? That depends upon the types of nuclei. ന്യൂക്ലിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ പ്രോട്ടോൺ NMR ആണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയെ അതായത് പ്രോട്ടോണിനെ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ന്യൂക്ലിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോണം, ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയ. സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നൽസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയ, ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയ സ്പെസിഫിക്കലി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്. ആദ്യത്തെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ? എത്ര ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയെ അതിനകത്തുണ്ടെന്നുള്ളത്? ആദ്യത്തെ കോമ്പൗണ്ടിൽ CS3, CH2, CH2Br. എത്ര ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹൗ മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയ ആർ ദെയർ മീൻസ് ഹൗ മെനി chemical environments are there for the hydrogen nuclei. In how many chemical environments the hydrogen nuclei are placed? എത്ര കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റുകളിലാണ് അവിടുത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസുകൾ ഇരിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. ആദ്യത്തേതിനകത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് എ CS3. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എ മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ്. ഇറ്റ് ഹാസ് എ പർട്ടിക്കുലർ കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്വിയസ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ CS2 ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ആൾസോ എ CS2. ഈ രണ്ട് CS2കൾക്കും ഒരേ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണോ ഉള്ളത്? ഒരേ കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണോ ഉള്ളത്? രണ്ടുപേരും CS2 ആണ്, പക്ഷേ രണ്ടുപേരുടെയും കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഒന്ന് തന്നെയാണോ? അല്ല. ബിക്കോസ് ദ മിഡിൽ CS2 ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു എ മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു എ CH2Br ഗ്രൂപ്പ്. അതാണ് മിഡിൽ CS2ൻ്റെ കേസ്. എന്നാൽ നമ്മൾ ആ ലാസ്റ്റ് CS2 നോക്കിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലാസ്റ്റ് CS2 ആരുമായിട്ടൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? This CS2 is attached to a bromine and this CS2 is attached to another CS2. അതായത് രണ്ട് CS2വിൻ്റെയും കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ? ഞാൻ സാധാരണയായി പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് സെയിം ആണോ ഡിഫറെൻ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു പുട്ട് എ ചെയർ over that carbon, okay, where the hydrogen is sitting. ഹൈഡ്രജൻ ഇരിക്കുന്ന കാർബണിനകത്ത് നിങ്ങളൊരു ചെയർ ഇടുക, ഒരു ഈസി ചെയർ ഇടുക, റൊട്ടേറ്റിംഗ് ചെയർ, ആൻഡ് ദെൻ യു റൊട്ടേറ്റ് ആൻഡ് ലുക്ക് എവരിവെയർ ആൻഡ് സീ വാട്ട് യു സീ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എന്താണ് കാണുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരേ കാഴ്ചകളാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബബ്ലി ദാറ്റ് ഒരേ കാഴ്ചകളാണ് രണ്ട് കാർബണിലും ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് കാർബണുകളിലും ഇരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻസ് ഇക്വിവലൻ്റ് ആയിരിക്കും.
നിങ്ങൾ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ഈസി ചെയർ എടുത്ത് മിഡിൽ കാർബണിലിടുക അല്ലേ. മിഡിൽ കാർബണിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാം. നമ്മുടെ ഈസി ചെയറിൽ നമുക്ക് ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മളെന്താണ് കാണുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈസി ചെയറിൽ നമ്മൾ മിഡിലെ കാർബണിൽ ഈസി ചെയറിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് റൈറ്റിലോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പം എന്ത് കണ്ടു? വി ആർ സീയിങ് CS3 ഗ്രൂപ്പ്. ഒരു CS3 ഗ്രൂപ്പിനെ കണ്ടു. പിന്നെ നമ്മൾ ഈസി ചെയർ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നോക്കി. ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താ? ദർ ഈസ് ഓൾസോ എ CS2. മറ്റൊരു CS2വിനെ കണ്ടു, അല്ലെങ്കിൽ CS2Br കണ്ടു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ട കാഴ്ച. മിഡിൽ കാർബണിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈസി ചെയറിലിരുന്ന് കണ്ട കാഴ്ചകളാണ്. CS3യെ കണ്ടു, CS2Br കണ്ടു അല്ലേ. ഇനി ഇതേ കാഴ്ചകളാണോ ലാസ്റ്റ് കാർബണിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ, ഈ കാർബണിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ? ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ കാർബണിലും അതേ കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതേ കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഗെയിൻ വി പുട്ട് ദാറ്റ് ഈസി ചെയർ ഓവർ ദാറ്റ് കാർബൺ ആൻഡ് ലുക്ക് റൈറ്റിലേക്ക് നോക്കുക. എന്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്? വി സി എ CS2. നേരത്തെ നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ മിഡിൽ കാർബണിൽ ഇരുന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് നോക്കി നമ്മൾ കണ്ടത് CS3 ആയിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ലാസ്റ്റ് കാർബണിൽ ഇരുന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ്? CS3 പകരം നമുക്ക് കാണുന്നത് CH2വിനെയാണ്. ഇനി ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ്? there is a bromine അല്ലേ. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജനുകൾ ഒരു കാർബണിൻ്റെ ഈസി ചെയറിൽ കയറി ഇരുന്ന് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അപ്പുറത്തോട്ടും ഇപ്പുറത്തോട്ടും നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കാഴ്ചകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം രണ്ട് CS2കളും ഒരേ കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിലല്ല ഇരിക്കുന്നത്. ദേ ആർ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. അപ്പം മൊത്തത്തിൽ എത്ര ടൈപ്പ് ഓഫ് കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്സ് ആണ് ആ മോളിക്യൂളിലുള്ളത്? ഹൗ മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്സ് ആർ ദെയർ ഇൻ ദാറ്റ് മോളിക്യൂൾ ഫോർ ദ ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയൈ? CS3 has a particular chemical environment, means the hydrogens in the CS3 group has a particular environment. The hydrogens in the middle CS2 group has a particular environment, and the hydrogen in the last CS2 group also has a particular environment. Totally there are 3 different types of chemical environments for the hydrogen nuclei. Since there are 3 different types of chemical environments for the hydrogen nuclei, you will get 3 peaks in the NMR. That is why we get 3 peaks in the NMR spectrum. Okay, now you can look at the second molecule. Second molecule നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 2 peaks മാത്രമാണ്. Obviously, you should expect that there are only 2 chemical environments in the second molecule. Only 2 chemical environments. നിങ്ങൾക്ക് 2 chemical environments ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റ് us look in this CS3. ഈ CS3യിലേക്ക് നോക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ CS3യിലേക്ക് നോക്കും. അവസാനം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ CHലേക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ CS3 ഉണ്ട്, മറ്റൊരു CS3 ഇവിടെയുണ്ട്, ഒരു CH ഇവിടെയുണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം ഈ CS3യിൽ നോക്കാം, പിന്നെ ഈ CS3 നോക്കാം, അവസാനം ഈ CHൽ നോക്കാം. 3 എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണോ അതോ 2 എൻവയോൺമെൻറ്റേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ് us put our ഈസി ചെയർ ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് CS3 ഹിയർ. ഈ CS3യിൽ വെക്കാം ഈസി ചെയറിനെ. അതിനുശേഷം ഈസി ചെയറിൽ നിങ്ങൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റിലേക്ക് നോക്കാം. എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ ഒന്നും കാണാനൊന്നുമില്ല. ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈസി ചെയറിനെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിക്കുക. ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ വാട്ട് യു സീ? യു സീ എ CHBr ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ. ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു CHBr ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കാർബണിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്താ? ഒരു വശത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രൂപ്പുകളൊന്നും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല, മറ്റേ വശത്ത് ഒരു CHBr ഗ്രൂപ്പ് കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. CHBr എന്ന് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ പോരാ, CHBr CS3 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ കാർബണിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കാഴ്ചകൾ കണ്ടു നോക്കാം. ഈ കാർബണിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈസി ചെയറിലെ കാഴ്ചകൾ കാണുന്നു. ഒരു വശത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ മറ്റേ വശത്തൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്താണ്? നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ട അതേ കാഴ്ച, CHBr CS3. നേരത്തെ ആ കാർബണിൽ ഇരുന്ന് കണ്ട കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് ഈ കാർബണിൽ ഇരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ അത് വലത്തോട്ട് നോക്കിയപ്പോഴല്ലേ അത് കണ്ടത്, ഇവിടെ ഇടത്തോട്ട് നോക്കിയപ്പോഴല്ലേ കാണുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. വലതും ഇടതും ഒന്നും നിങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ട. നിങ്ങൾ ആ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ CS3 ഫസ്റ്റ് CS3 അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു CHBr CS3 എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ്. നിങ്ങൾ
ലാസ്റ്റ് CH3 ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ഒരു CHBr CH3 എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് CH3കളും ഇരിക്കുന്നത് ഒരേ കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിലാണ്. ഓക്കെ, ഫോർ ബോത്ത് CH3 ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ രണ്ട് CH3കൾക്കും ഒരേ എൻവയോൺമെൻറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ മോളിക്യൂളിൻ്റെ രണ്ട് CH3കളിലേക്കും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് CH3കളെയും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പാടാണ് കേട്ടോ. ഈ മോളിക്യൂളിൽ നിന്ന് കറക്കി എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് CH3 ആണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടത് വലത്തിരുന്നത്, ഏത് CH3 ആണ് ഇടത്തിരുന്നതെന്ന് പറയാൻ ഈ മോളിക്യൂളിന് പ്രയാസമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് CH3കൾക്കും ഒരേ കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ്. Therefore both CH3s together will give only one peak. അതുകൊണ്ട് രണ്ട് പേരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു പീക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് തരത്തുള്ളൂ. എന്നാൽ വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് ഹൈഡ്രജൻ? ഈ മിഡിൽ കാർബണത്തിലിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ്റെ കേസ് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. ആ മിഡിൽ കാർബണിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഈസി ചേരട്ട് നിങ്ങൾ ചുറ്റും നോക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഒരു വശത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ CH3, മറ്റു വശത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു CH3. കാഴ്ച മാറിയല്ലേ? അപ്പം മിഡിൽ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടെർമിനലായിട്ടുള്ള CH3കളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് ഈ കോമ്പൗണ്ടിലുള്ളത്. ബോത്ത് CH3s are in the same chemical environment. The CH2Br is in CH2Br ആ ഗ്രൂപ്പിലിരിക്കുന്ന CHBr-ലിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ that is in another chemical environment. So totally there are two chemical environments and corresponding to these two chemical environments you will get two peaks in the NMR. Two peaks in the NMR. Okay. Then what about this one? CH3 CHBr CH2 CH3. How many peaks you will get from this molecule? How many peaks? Can you guess how many peaks are there? Okay. How many of you think that there will be 4 peaks from this molecule? 4 peaks from this molecule. How many of you think that there will be only 3 peaks from this molecule? ചിലർ 4 പീക്കുകളെന്നും ചിലർ 3 പീക്കുകളെന്നും ഒക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. എത്ര പീക്കുകളാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കണ്ടത്? 4 peaks or 3 peaks? 4 or 3? 4 ആണോ 3 ആണോ? Let us consider this molecule. ഈ മോളിക്യൂളിൽ 4 പീക്കാണോ 3 പീക്കാണോ എന്നുള്ളതിന് എന്താ തീരുമാനിക്കുന്നത്? ഹൗ മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്സ് ആർ ദെയർ ഫോർ ദ ഹൈഡ്രജൻ. ഓക്കെ, ഹൗ മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്സ് ആർ ദെയർ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, മൈ ഫോൺ വാസ് റിംഗിങ്. ഓക്കെ, സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. Okay, if we are considering the chemical environments in this molecule, obviously, you know, this CH is in one particular chemical environment because this is a unique group. ഒരു CHBr എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ വേറെ ഒന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ടൊരു പർട്ടിക്കുലർ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് ഈ CH. അതുപോലെ ഈ CH2 എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ്. CH2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ട് ഈ മോളിക്യൂളിൽ വേറെ എങ്ങുമില്ല. ഒബ്വിയസ്ലി ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി അനദർ കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനിയുള്ളത് CH3യും CH3യുമാണ്. അവർ രണ്ടുപേരും ഒരേ കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണോ ഡിഫറെൻറ്റ് കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണോ? ഏതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത്? ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് വി ക്യാൻ സീ ഫ്രം ഈച്ച് CH3 ഗ്രൂപ്പ്സ്. അല്ലേ, ഓരോ CH3കളിലും ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാഴ്ചകളൊന്ന് നോക്കാം. ലെറ്റ് us put our easy chair in the first carbon. ഈ കാർബണിൽ നമ്മുടെ ഈസി ചെയറിന് ഇട്ടതിന് ശേഷം ലെറ്റ് സീ ദ തിങ്സ്. ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് കാഴ്ചകൾ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും കാണുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു വിൽ സീ ഇൻ ദ നെയ്ബർഹുഡ് യു വിൽ സീ എ CH അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ Br. അല്ലേ, തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു CH ഇരിപ്പുണ്ട്, ആ CHൽ ഒരു Br ഇരിക്കുന്നു. അതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആദ്യം കാണുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നതിന് മുമ്പിട്ട് നമ്മളുടെ ചെയർ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ CH3യിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം. ഈ CH3യിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ. നിങ്ങൾ കാണുന്നത് തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ഒരു CH2വിനെയാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടിടത്തും ഇരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാഴ്ചകളാണ് കാണുന്നത്. ഇഫ് യു ആർ സിറ്റിംഗ് ഹിയർ ഇൻ ദ നെയ്ബർഹുഡ് യു വിൽ സീ എ CHBr. But if you are sitting here in the neighborhood you will see a CH2 group. അതായത് രണ്ട് കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത്.
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നെയ്ബറിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് നെയ്ബർഹുഡിൽ ഇരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ബോത്ത് CH3s ആർ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അല്ലേ. അപ്പം ആദ്യത്തെ CH3 ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ്, അവസാനത്തെ CH3യും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. രണ്ടും CH3 ആണല്ലോ എന്ന് കരുതി ഒരിക്കലും ഒരേ കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഈവൻ ഈ ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ CH3s, ദേ ഹാവ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് കണക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കുമുള്ള കണക്ടിവിറ്റി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടാണ് അവർ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ 4 കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. സിൻസ് ദർ ആർ 4 കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്സ്, യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് 4 പീക്സ് ഇൻ ദ NMR ആൻഡ് നോട്ട് 3 പീക്സ്. 3 പീക്കല്ല, 4 പീക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം. Therefore, the number of peaks in the NMR spectrum depends upon the chemical environments, the number of chemical environments for the hydrogen nuclei. ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയകളിൽ ഇരിക്കുന്ന കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്സിനെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, അത് എത്ര എണ്ണമുണ്ടോ അത്രയും പീക്കുകളായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് പീക്സിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി. ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു കൺസിഡർ ഈസ് ദ ഏരിയ അണ്ടർ എ പീക്ക്. ഏരിയ അണ്ടർ എ പീക്ക്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സ്പെക്ട്രം, ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെക്ട്രം എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ ആം കൺസിഡറിങ് ദ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് മോളിക്യൂൾ. ഫസ്റ്റ് മോളിക്യൂൾ ഏതായിരുന്നു? CH3, CH2, CH2Br. ഇതിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ സ്കെയിലിൽ ഞാൻ ഈ സ്പെക്ട്രം പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സോ ദറ്റ് 0 ഈസ് ഹിയർ ആൻഡ് 0 യു വിൽ സീ TMS. ഓക്കെ, റെഫറൻസ് ഇരിക്കുന്നത് TMS 0യിൽ തന്നെയാണ്. ഇനി ഡെൽറ്റ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഡെൽറ്റ ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ്. റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ഡെൽറ്റ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, 4 ppm, 6 ppm അങ്ങനെ പോകും. Now if you are plotting the NMR of this molecule, the first molecule, that is CH3, CH2, CH2Br, which one will come closer to TMS? TMS-നോട് അടുത്ത് വരുന്നത് ഏതായിരിക്കും? 3 പീക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് അറിയാം. ഒരു പീക്ക് വരുന്നത് CH3യിലെ ഹൈഡ്രജനുകളിൽ നിന്നും. 3 ഹൈഡ്രജനും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരേ പീക്കാണ് തരുന്നത്. കാരണം ഈ 3 ഹൈഡ്രജനും ഇക്വലൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അവർ ഒരു പീക്ക് തരും. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന 2 ഹൈഡ്രജൻ, ആ 2 ഹൈഡ്രജനും ഇക്വലൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ 2 ഹൈഡ്രജൻ ഇക്വലൻ്റ് ആണ്, അവരും ഒരു പീക്ക് തരും. അങ്ങനെ 3 പീക്കുകളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ ദ CH3 വിൽ ഗീവ് എ പീക്ക് ആൻഡ് ഏതാണ് ഇവിടുത്തെ CH2 വിൽ ഗീവ് എ പീക്ക് ആൻഡ് ദിസ് CH2 വിൽ ആൾസോ ഗീവ്. CH2 പീക്ക് തരുന്നു, CH3 പീക്ക് തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കാർബണിന് എന്തെങ്കിലും റോൾ ഉണ്ട് എന്നല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ. ഞാൻ CH3 ആണ് ഒരു പീക്ക് തരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ഹൈഡ്രജൻസ് ഇൻ ദാറ്റ് CH3 ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ ഗിവിങ് ദ പീക്ക്. ആ ഗ്രൂപ്പിലിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജനുകളാണ് പീക്ക് തരുന്നത്. അതുപോലെ CH2ൻ്റെ പീക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉടനെ അത് കാർബണും കൂടി ഉൾപ്പെട്ട ഒരു റെസൊണൻസ് ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഇറ്റ് ഓൺലി മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ഹൈഡ്രജൻസ് ഇൻ ദാറ്റ് CH2 ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ ഗിവിങ് ദ പീക്ക്. ഓക്കെ, ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ റെസൊണൻസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥമുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏത് റെസൊണൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് TMS-ന് ക്ലോസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്? ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ ഉള്ള പീക്ക് ഏതായിരിക്കും? ഏതാണോ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആറ്റത്തിലെ ഹൈഡ്രജൻ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഡീഷീൽഡഡ് ആകുന്നത് അല്ലേ. ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പിന് അടുത്തിരിക്കുന്നവർ ഡീഷീൽഡഡ് ആകും, ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും അകലെ ഇരിക്കുന്നവർ ഷീൽഡഡ് ആകും. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പിന് അടുത്തിരിക്കുന്നവരാ? ഇവിടുത്തെ ഈ കാർബണിലിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജനാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് അടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ബ്രോമിൻ ഈസ് ദ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആറ്റം ഹിയർ ആൻഡ് ക്ലോസ് ടു ദ ബ്രോമിൻ ദിസ് CH2 ഈസ് പ്രസൻറ്റ്. ദെയർഫോർ ഈ CH2വിലിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജനുകൾക്കായിരിക്കും ഡീഷീൽഡിങ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ. ഇനി ബ്രോമിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇതിനുള്ള ഡീഷീൽഡിങ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകില്ല. ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ ഡീഷീൽഡിങ് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീഷീൽഡിങ് എഫക്റ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതായത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി CH3 വിൽ ബി മോർ ഷീൽഡഡ് ദാൻ ദിസ് CH2 ആൻഡ് ദിസ് CH2 വിൽ ബി മോർ ഷീൽഡഡ് ദാൻ ദിസ് CH2. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഷീൽഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ്? CH3 ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഷീൽഡഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും ലോ ഡെൽറ്റ വാല്യൂവിൽ വരുന്നത്. ദെയർഫോർ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ CH3 പീക്ക് ഹിയർ. ഇവിടെ ആയിരിക്കും CH3 പീക്ക് കിട്ടുന്നത്. CH3, ആ CH3യെ ഞാൻ A എന്ന് ഇരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ CH3 എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അതിന് കാരണം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ
അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കുക. കാർബൺ ഹാസ് നോ റോൾ ഇൻ ഗിവിംഗ് ദാറ്റ് റെസൊണൻസ്. ദ ഹൈഡ്രജൻസ് ഇൻ ദാറ്റ് കാർബൺ ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ റെസൊണൻസ്. അപ്പോൾ CH3 ഇവിടെയായിരിക്കും അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ CH3ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീക്ക് കിട്ടും. അതായത് പീക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പീക്കായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത പീക്ക് ഏതായിരിക്കും? കുറേയും കൂടെ ഹയർ ഡെൽറ്റ വാല്യൂവിൽ വരുന്ന പീക്ക് ഏതായിരിക്കും? ഇതായിരിക്കും. ബിക്കോസ് CH3 ഈസ് മോസ്റ്റ് ഷീൽഡഡ്. അതിനേക്കാൾ ഷീൽഡിങ് കുറഞ്ഞ ആളാണ് ഈ മിഡിൽ CH2, മീൻസ് ദ B ഗ്രൂപ്പ്. ബിയിൽ ഇത് A ആണ്, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് B, CH2 ആണ്. CH2, ഓക്കെ, ഇത് CH2 ആണ്. ഏത് CH2 ആ? BCH2. ഇനിയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡീഷീൽഡിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ബ്രോമിനുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന CH2-നാണ്. കാരണം ബ്രോമിനാണ് അവിടുത്തെ ഡീഷീൽഡിങ്ങിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത്. ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ CH2-ന്റെ പീക്ക് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹയർ ഡെൽറ്റ വാല്യൂലായിരിക്കും. ദാറ്റ് പീക്ക് വിൽ അപ്പിയർ ഹിയർ. ദിസ് ഈസ് CH2 കമ്മിങ് ഫ്രം ദ C ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, C, ഇതാണ് C എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പോൾ എയുടെ ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും, എയുടെ പീക്കായിരിക്കും TMS-നോട് ക്ലോസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്, ഓർ ലോ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ. ദെൻ കംസ് ദ പീക്ക് ഓഫ് B ആൻഡ് ദെൻ കംസ് ദ പീക്ക് ഓഫ് C. ഹയസ്റ്റ് ഡെൽറ്റ വാല്യൂ ഉള്ളത് ബ്രോമിനുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാർബണിലെ ഹൈഡ്രജനുകൾക്കാണ്. ഇനി ഈ പീക്കുകളുടെ ഏരിയ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ദ ഏരിയ ഇൻസൈഡ് ഈച്ച് പീക്ക്, ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഏരിയ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ the number of hydrogens from which each peak is originating. Okay, the number of hydrogens from which each peak is originating. ആദ്യത്തെ പീക്ക് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടുന്നാ? CH3-യിൽ നിന്നാണ്. അതായത് CH3-ലെ 3 ഹൈഡ്രജനുകളിൽ നിന്നാണ്. Since this peak is originating from 3 hydrogens, the relative intensity, if you are looking into the relative intensity, and this will be corresponding to 3 hydrogens, and this peak will be corresponding to 2 hydrogens, and this peak will be corresponding to 2 hydrogen. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ റിലേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഏരിയ അണ്ടർ ദ പീക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദ 2:2:3 റേഷ്യോയിലായിരിക്കും, അല്ലേ? സിയും ബിയും എയും ഇരിക്കുന്നത് 2:2:3 റേഷ്യോയിലായിരിക്കും. C, B and A. ഓക്കെ, C, B and A. അപ്പോൾ ഈ 3 പീക്കുകളുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 2:2:3 ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ അണ്ടർ ദ പീക്ക്. ഏരിയ അണ്ടർ ദ പീക്കാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് NMR-ൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് എ പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏരിയ അണ്ടർ ദ പീക്ക് ഓർ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ പീക്ക് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അപ്പോൺ ദ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്രം വിച്ച് the number of hydrogens from which the peak is originating or the resonance is observed. എത്ര ഹൈഡ്രജനുകളിൽ നിന്നാണോ ഒരു റെസൊണൻസ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീക്ക് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ എണ്ണത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ദ ഏരിയ അണ്ടർ ദ പീക്ക് ഓർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 3 സിഗ്നലുകളുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ റേഷ്യോ എങ്ങനെയായിരിക്കും? 2:2:3 റേഷ്യോ ആയിരിക്കും. ഏതാ? CBAയുടെ റേഷ്യോ 2:2:3 റേഷ്യോയിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, പക്ഷേ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സ്പെക്ട്രമാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ CH3, CHBr, CH3, ഇതിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ദിസ് ഈസ് ദ ഡെൽറ്റ സ്കെയിൽ. The 0 is here, this is 0. The TMS appears here, TMS peak appears here. And if you are looking into the peaks from our molecule, how many peaks you will get? 2 peaks you will get. The first peak will come from ഏതിൽ നിന്നായിരിക്കും? TMS-നോട് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള പീക്ക് വരുന്നത്. ഏതാണോ ഷീൽഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായിരിക്കും TMS-നോട് കൂടുതൽ അടുത്ത്. ഏതാണോ ഡീഷീൽഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അതാണ് TMS-ൽ നിന്നും അകലെ നിൽക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഡെൽറ്റ വാല്യൂവിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഡീഷീൽഡിങ്ങിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് ബ്രോമിനാണ്. The bromine is attached to the second carbon. Therefore, the hydrogen present in the second carbon will be more deshielded than the other 2 hydrogens. Other 2 types of hydrogens present in the other 2 groups. അല്ലേ? മറ്റ് 2 ഗ്രൂപ്പുകളിലിരിക്കുന്ന, അതായത് CH3 ഗ്രൂപ്പുകളിലിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡീഷീൽഡഡ് ആയിരിക്കും CH ഗ്രൂപ്പിലിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഹയർ ഡെൽറ്റ വാല്യൂയിൽ വരുന്നത് ഈ ഹൈഡ്രജൻ. ഈ ഹൈഡ്രജൻസും ഈ ഹൈഡ്രജൻസും ദേ ആർ ഇക്വിവലൻറ്റ്. അവർ ഇക്വിവലൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവർ ഒരൊറ്റ പീക്കേ തരത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ 2 പീക്കുകൾ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പീക്ക് ഏതായിരിക്കും? CH3-യിൽ നിന്ന് വരുന്ന പീക്കായിരിക്കും. അതായത് 2 CH3-യിൽ നിന്നും കൂടെ ചേർന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരൊറ്റ പീക്കായിരിക്കും. 2 CH3 കൂടെ ചേർന്ന്. ഓക്കെ,
രണ്ട് CS3 കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു പീക്കായിരിക്കും. അപ്പം ദിസ് ഈസ് CS3. അപ്പം ദിസ് ഈസ് ടൈപ്പ് എ. ഇതിനെ ഞാൻ എ എന്ന് തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ സെയിം ടൈപ്പ് ആൻഡ് അനദർ ടൈപ്പ് ഈസ് ദിസ് വൺ, ദാറ്റ് ഈസ് ബി. സോ ദ പീക്ക് ദിസ് വൺ ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ എ ഗ്രൂപ്പ്സ്. അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പീക്കാണിത്. ഇനിയും ബിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പീക്കാണ് അടുത്തത്. അത് ഇവിടെയാണ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്, ഹൈ ഡെൽറ്റ വാല്യൂവിലാണ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് പീക്ക് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ CH ഗ്രൂപ്പ് ഓർ ദ ബി ഗ്രൂപ്പ്. ബി ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പീക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള ഏരിയ അണ്ടർ ദ പീക്കിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും? വാട്ട് വിൽ ബി ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഏരിയ അണ്ടർ ദ പീക്ക് ഫോർ ദ ടു റെസണൻസസ്? രണ്ട് റെസണൻസുകളുടെയും ഏരിയ അണ്ടർ ദ പീക്ക് എത്ര ആയിരിക്കും? റേഷ്യോ എത്ര ആയിരിക്കും? ദിസ് ഈസ് ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ഫ്രം ഓൺലി വൺ ഹൈഡ്രജൻ, ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ഫ്രം 2 CS3 ഗ്രൂപ്പ്സ്. രണ്ട് CS3 ഗ്രൂപ്പിലും കൂടെ ചേർന്ന് totally there are 6 hydrogens. So if you are comparing the ratio, this is 1:6 ആയിരിക്കും. 1:6. Okay. So 1:6 ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ പീക്ക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി റേഷ്യോ വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഏരിയ അണ്ടർ ദ പീക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സിലായത്? ദ ഏരിയ അണ്ടർ ദ പീക്ക് or the intensity of the NMR signals depends upon the number of hydrogens responsible for each resonance. ഓരോ റെസണൻസിനും റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻസിൻ്റെ നമ്പറിനെ നോക്കിയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ അണ്ടർ ദ പീക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ്? കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ്. നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന രീതി പഠിച്ചു. PPM നിന്ന് ഹെർട്സിലോട്ട് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ്? ദ നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നൽസ് ഇൻ ആൻ NMR സ്പെക്ട്രം. Then the number of signals in NMR spectrum depends upon the number of types of hydrogens, means the number of types of chemical environments, in which the hydrogens are placed. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് the area under the peak. The area under the peak depends upon the number of hydrogens from which that peak ഈസ് ഒറിജിനേറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പല പീക്കുകളുടെ ഏരിയാസ് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പീക്കുകൾക്ക് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ്റെ നമ്പർ എത്രയാണോ അതേ നമ്പറിൻ്റെ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഏരിയ അണ്ടർ ദ പീക്കിൻ്റെ റേഷ്യോയും വരുന്നത്. ഓക്കെ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. The problem is this. You can take your notebook and you can write this problem. The problem is that from the mass spectrum and the elemental analysis, a sample under study was found to be C3H7Br. Okay. From the mass spectrum and elemental analysis, a sample under study was found to be C3H7Br. C3H7Br. That was obtained from the mass spectrum and elemental analysis. It's a NMR spectrum, H1 NMR spectrum. It's H1 NMR spectrum. It's a H1 NMR spectrum. Shows two resonances. 1.74 and 3.78 ppm. 1.74 and 3.78 ppm. Its NMR spectrum shows two resonances at 1.74 and 3.78 ppm. Discuss the possibility and identify the compounds. Hope you all wrote the question in your notebook. Okay. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലായി the molecular formula is C3H7Br. നമുക്ക് ഓൾറെഡി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും അതിൻ്റെ H1 NMR സ്പെക്ട്രം എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് 1.74 ppmലും 3.78 ppmലും രണ്ട് റെസണൻസുകളാണ് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോമ്പൗണ്ടിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കോമ്പൗണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? യു ക്യാൻ ട്രൈ യുവർ സെൽഫ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദിസ് കോമ്പൗണ്ട്. ക്യാൻ യു ട്രൈ? ഓക്കെ. ലെറ്റ്സ് സീ.
രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. C3H7Br അല്ലേ? അപ്പോൾ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ്. ഒന്നുകിൽ അത് ഇതായിരിക്കണം, CH3 CH2 CH2Br. ഇതാണ് ഒരു പോസിബിലിറ്റി. ഈ കേസിൽ നോക്കിയോ, ദാറ്റ് ഈസ് C3H7 3 + 2 + 2 ദാറ്റ് ഈസ് 7 Br C3H7Br. ഇതൊരു പോസിബിലിറ്റിയാണ്. മറ്റൊരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് CH3 CHBr CH3, that is another possibility. This is also C3H7Br. Both are C3H7Br. ഇതിൽ ഏത് പോസിബിലിറ്റി ആണ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോഴറിയില്ല. അത് അറിയാൻ നമ്മൾക്കൊരു മാർഗം ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ NMR സ്പെക്ട്രം തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ NMR സ്പെക്ട്രത്തിൽ 2 പീക്കുകളാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതാണ് 2 പീക്കുകൾ തരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ? 1.74-ലും 3.78 ppmലും 2 പീക്കുകൾ കിട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും 2 പീക്കുകൾ തരുന്നത്? യു ക്യാൻ ലുക്ക് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ട എക്സാമ്പിളാണിത്. ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ 3 കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്സ് ആർ ദെയർ. ദെർഫോർ യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് 3 പീക്സ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് നിങ്ങൾ NMR എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 3 പീക്കുകൾ കിട്ടണം. കാരണം 3 കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന NMRൽ എത്ര പീക്കുകളേ ഉള്ളൂ? 2 എണ്ണമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഫസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് അല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി സെക്കൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്താൽ മതി. സെക്കൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദെയർ ആർ ഓൺലി 2 കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്സ്, CH3 2 CH3കളും ഒരേ കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്, നടിയിരിക്കുന്ന CHും മറ്റൊരു കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ 2 കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദെർഫോർ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഓൺലി 2 പീക്സ് ഹിയർ. 2 പീക്കുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ 2 പീക്കുകളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഏതാണ് എവിടെയൊക്കെ കിട്ടുന്നത്? 1.76 ppmലും 74 ppmലും 3.78 ppmലുമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ 2 പീക്കുകൾ അവിടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ മോളിക്യൂളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പീക്കുകളുടെ എണ്ണം നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ആദ്യത്തെ മോളിക്യൂളാണോ രണ്ടാമത്തെ മോളിക്യൂളാണോ നമുക്ക് കിട്ടിയത് മനസ്സിലായി അല്ലേ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ആർ സിന്തസൈസിങ് ദിസ് കോമ്പൗണ്ട്. അപ്പോൾ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ വയ്യ ബ്രോമിൻ എവിടെയാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ. വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ടെർമിനൽ കാർബൺ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ മിഡിൽ കാർബൺ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ വയ്യ. അപ്പോൾ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? യു ടേക്ക് ദ NMR ഓഫ് ദിസ് കോമ്പൗണ്ട്. If you are getting the 3 signals, it means that the compound that you synthesized is the first one. If you are getting only 2 peaks in the NMR, it means that the compound that you got is the second one. അപ്പോൾ NMR സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഒരു യൂസ്ഫുൾ ടെക്നിക്കാണ് അല്ലേ? ഇത്രയും യൂസ് ഒന്നും അല്ല എന്നുള്ളത്, ഇത് വളരെ പവർഫുള്ളാണ് കേട്ടോ, വളരെ പവർഫുള്ളാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി യു ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കോമ്പൗണ്ട്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് NMR സിഗ്നൽസ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് യുവർ ഡൗട്ട്സ് in any platform. Maybe you can use, it is uploaded in YouTube, so you can comment your doubts in the YouTube itself. I will answer those questions. Okay, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ മറ്റ് മീഡിയാസിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. You can contact me in any available medium. Okay, I will answer your questions. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then we are going to wind up today's class and we will see again. Okay, bye.